안녕하세요. API 510 Pressure Vessel Inspection Code in Service Inspection, Rating, Repair and Alteration 첫 수업을 시작하도록 하겠습니다. 제가 사용하고 있는 코드는 API 510의 2014년 5월에 그리고 2018년 3월에 아덴덤 2로 개정된 판을 사용하고 있습니다. 강의를 들으시다가 궁금하신 사항이나 문의사항들은 plexaa@gmail.com 로 문의를 주시면 답변을 해드리도록 하겠습니다. 간단하게 API 510 시험에 대해서 소개를 드리면은 API 510은 Pressure Vessel Inspection 코드이고요. 그리고 시험도 Pressure Vessel Inspector라는 제목으로 시험이 치러지게 됩니다. 주관사는 API American Petroleum Institute 그래갖고 미국에 있고요. 미국에서 이제 시험 문제를 프로메트릭스 시험장에다가 이렇게 배포를 하고 시험을 등록하시고 보시게 되면은 최근에 시험은 150문제에서 170문제로 문제수가 변경이 되었고요. 170문제 중에서 30문제를 제외하고 140문제를 푸시면 되겠습니다. 140문제에서 70%를 이렇게 넘으면 합격이 되시고 70%를 맞지 못하면 불합격이 되는 그런 시험이고요. 100문제는 이제 오픈북, 죄송합니다. 100문제는 클로즈드 북으로 그냥 책을 공부하시고 외워서 푸시는 문제이고 나머지 문제는 이제 클로즈드 북으로 책을 제가 지금 계속 말이 꼬이네요. 클로즈드 북이 아니라 오픈 북으로 이렇게 책을 가지고 푸시는 문제가 되겠습니다. 책을 보실 때 요 제목 한번 보시고요. Pressure Vessel Inspection Code, In-Service Inspection, Rating, Repair and Alteration 이렇게 있고요. 그리고 이렇게 쭉 내려오시면은 콘텐츠가 있습니다. 첫 시간이니까 콘텐츠에 대해서 설명을 드리겠는데요. API 510 시험 그리고 API 570도 마찬가지고요. 570은 파이핑 인스펙션 코드이고 API 570의 시험 제목은 파이핑 인스펙터입니다. 1장은 스콥이 나오니까 API 510에 어떤 스콥이 어떨 때 적용이 되고 어떨 때 사용이 되고 그런 내용들이 나오고 2장은 Normative References라 해갖고 API 510을 사용할 때 참고를 해야 되는 문서들이 나옵니다. 3장은 Terms, Definition, Acronyms and Abbreviation으로 해갖고 용어 정리들이 나오고 있습니다. 그래서 1장은 보셔야 되고 2장과 3장은 이제 좀 레퍼런스로 보시면 되겠는데요. 3장은 시험에 나오는 사항들이 좀 있으니 확인을 하시고 넘어가시면 되겠습니다. 그리고 4장은 Owner User Inspection Organization 본격적으로 API 510에 대한 설명이 나오고요. 5장에서는 Inspection, Examination, Pressure Testing Practice 해갖고 검사 사항들이 나오고요. 6장에서는 Interval, Frequency and Extent of Inspection 그래서 검사 사항에 대한 주기랑 빈도 그리고 범위들이 나옵니다. 7장에서는 Inspection Data Evaluation, Analysis and Recording 그래서 검사 사항에 대한 그 자료들을 분석하고 평가하고 분석하고 평가하고 기록으로 남기는 사항들이 7장에 나오고요. 5, 6, 7장이 API 510의 주된 챕터라고 이렇게 장이라고 보시면 되겠고요. 8장에서는 Repair, Alteration, Re-rating of Pressure Vessels and Pressure Relieving Devices 이렇게 나옵니다. 8장에서는 Repair에 대한 사항들이 많이 나옵니다. Alteration, Re-rating 9장에서는 Alternative Rules for E&P Pressure Vessel에 대한 사항이 나오고요. 9장이 시험에 문제에 나오긴 하지만은 비중이 많이 적기 때문에 이 부분은 그냥 조금만 알아두셔도 되겠습니다. Annex A, B, C, D, E 이렇게 있고요. 이렇게 Annex에서는 API 510에서는 그렇게 시험에 나오는 비중이 많지 않기 때문에 참고사항으로 아시면 되겠습니다. 콘텐츠에 대해서 설명을 드렸으니 이제 본격적으로 1장부터 해석을 하고 설명을 드리도록 하겠습니다. 그래서 1장 Pressure Vessel Inspection Code, In-Service Inspection, Rating, Repair and Alteration API 510의 제목이고요. 1장은 스코프, 1.1은 General Application입니다. 1.1.1 Coverage, 어디까지 커버를 하는지에 대한 내용이 설명이 나오고 있습니다.
코드의 원문을 읽고 그리고 해석을 하고 필요한 부분에 대해서는 부연 설명을 해드리도록 하겠습니다. This inspection code covers the in-service inspection, repair, alteration, and re-rating activities for pressure vessel and pressure vessel relieving devices protecting these vessels. 그래서 이 inspection 코드는요, 이 inspection 코드는 API 510을 이야기를 하고요. covers 해서 다루다. API 510 코드가 다루고 있는데 in-service inspection은 pressure vessel이 가동 중에 있고 그 가동 중인 pressure vessel을 검사하는 것을 in-service inspection이라고 이야기를 합니다. repair는 보수 작업이고 alteration은 그냥 alteration으로 아시면 되겠습니다. 굳이 해석을 하실 필요 없이 repair, alteration, 그리고 re-rating, 다시 레이팅을 하는 것, 그리고 alteration은 그냥 변경하는 사항들인데 이거 한국말로 해석하지 않으셔도 됩니다. 그냥 alteration으로, repair로, re-rating으로 기억하시면 되겠습니다. 이 API 510에 그리고 570에 나오는 많은 영어 단어들이 있는데요. 이 단어들을 굳이 해석하시지 않고 그냥 영어 단어로 기억을 하시는 게 공부하시는데 훨씬 쉽기 때문에 이렇게 말씀을 드리고 있습니다. 그래서 in-service inspection을 커버하고요. repair를 커버하고 alteration을 커버하고 re-rating에 대한 활동들을 커버하는데 무엇을 위해서? pressure vessel, 압력용기, pressure vessel도 그냥 pressure vessel로 기억을 하시면 되겠습니다. 그리고 pressure relieving device인데 protecting, 이렇게 보호를 하는 거죠. these vessels. 그래서 pressure vessel들을 보호를 하는 pressure relieving device들, 장치들이 있습니다. 그래서 pressure relieving device들은 이제 밸브라고 생각을 하시면 되겠습니다. pressure safety valve, pressure relief valve 이런 것들을 pressure relieving device라고 이야기를 하는데요. 이 pressure relieving device 또한 이렇게 압력을 릴리즈 해주는, 완화시켜주는 장치 이렇게 해석하지 마시고 그냥 pressure relieving device는 그냥 밸브류들이구나 이렇게 생각을 하시면 편하게 공부를 하실 수가 있습니다. This inspection code applies to all hydrocarbon and chemical process vessels that have been placed in service unless specifically excluded per 1.2.2, but it could also be applied to processed vessels in other industries at owner-user discretion. This includes 이 inspection 코드는요, API 510 코드는 applies 적용이 되는데요. to 어디에죠? 모든 hydrocarbon 그리고 chemical process vessel에 적용이 됩니다. 이 API 510 코드는요, 하이드로카본 프로세스랑 케미컬 프로세스를 사용을 하는 프레셔 베셀에 모든 프레셔 베셀에 적용이 되고요. 대에서는 이 프레셔 베셀에 대한 추가 설명이 나옵니다. 베셀 중에서도 have been placed in service니까 베셀 중에서도 가동이 시작된 그런 베셀이고 unless는 if not으로 해석하시면 되겠습니다. 만약에 specifically 특정하게 1.2.2항에서 이렇게 제외가 되지 않는 한 가동 중인 베셀을 검사하는 것이고요. 그러나 이 코드는 API 510 코드는 could also be applied 또한 적용이 될 수가 있는데 프로세스 베셀에도 적용이 될 수가 있는데 어떤 프로세스 베셀이냐? in other industry 이렇게 석유 화학 산업 요 말고 그냥 다른 산업에 사용이 되는 베셀에도 적용될 수가 있는데 이럴 때는 at 어디에서 이런 뜻으로 쓰였는데 여기서는 그냥 오너 유저는 요 프레셔 베셀에 공장이 설치되어 있는 프레셔 베셀을 사용하는 그 사용자고 그리고 소유자 즉 오너 유저 여기서도 오너 유저도 해석하지 마시고 그냥 오너 유저로 기억하시기 바랍니다. 컴퍼니랑 오너 유저랑 동일한 뜻입니다. 그래서 이 오너 유저가 discretion은 결정 이렇게 해석을 하시면 되겠습니다. 그래서 오너 유저의 결정 사항으로 다른 산업에도 오너 유저가 결정을 했다면 다른 산업에도 사용할 수가 있습니다. 그리고 이러한 것들에는 다른 산업에 사용할 수 있는 프레셔 베셀의 적용으로는 아래 사항들이 포함이 됩니다. A부터 D까지 있습니다. A부터 D까지 해석을 하고 설명을 드리도록 하겠습니다. A에서는 vessels constructed in accordance with an applicable construction code, e.g. ASME Boiler and Pressure Vessel Code, ASME Code.
vessel인데 constructed 이제 시공이 된 거죠. 제작이 됐다고 보시면 되겠습니다. in accordance with는 뭐뭐에 따라서 뭐뭐에 맞추어서 그러니까 unapplicable construction code는 적용이 되는 시공 코드입니다. 제작 코드입니다. 즉 EG는 example given으로 예를 들면은 ASME에서 나오는 boiler and pressure vessel 코드 ASME 코드가 적용이 될 수가 있고요. ASME의 pressure vessel이니까 section AC pressure vessel 코드이고 제작하는데 필요한 참고 문서인 그리고 코드 스탠다드인 ASME section 9 용접 스펙도 있을 거고요. 용접 코드도 있을 거고요. ASME 그 배관 쪽에 사용되는 ASME B31.3도 있을 거고요. 여러 가지 ASME 코드가 존재를 합니다. 그리고 API 510에서 계속적으로 이야기가 나오는데 특히 리페어 섹션인 8장에서 많이 나오는 ASME PCC 코드, Post Construction 코드 이것도 ASME 코드에 포함이 됩니다. B입니다. Vessels constructed without construction code, non-code vessel, a vessel not fabricated to a recognized construction code and meeting to non-recognized standard. 뱃셀 중에서 constructed, 시공이 됐다, 제작이 된 건데 without, 뭐뭐 없이, construction 코드 없이, 제작 코드 없이, 그러니까 즉 non-code 뱃셀이죠. 코드를 적용받지 않는 뱃셀인데 not fabricated, 제작이 되지 않은 겁니다. to a recognized, 인지할 수 있을 만한 construction 코드, 제작 코드를 가지지 않고 제작을 된 뱃셀이요. 그리고 meeting, 만족을 합니다. API 510 그리고 570 코드에서 meeting은 만나다, 미팅을 하다, 회의를 하다 이런 뜻이잖아요. 근데 여기서 meet는 API 510 코드에서 meet는 만족을 시키다, 부합을 하다, 일치하다 이런 뜻으로 해석을 하시면 되겠습니다. 그래서 만족을 시키는 건데 no known recognized standard니까 이렇게 잘 알려진 recognized standard 코드랑 스탠다드 이런 것들을 만족시키지 않는 그런 뱃셀들에 적용이 된다는 그런 내용이고요. 어디에 other industry at owner user discretion, owner user가 다른 산업에 쓰려고 API 510을 쓰려고 한다면은 쓸 수 있다는 소리입니다. 이런 케이스에서요. C에서는 Vessels constructed and approved as jurisdictional special based upon jurisdiction, acceptance, or particular design, fabrication, inspection, testing, and installation. 뱃셀 중에서 constructed, 시공이 된 건데, 제작이 된 건데, 그리고 approved, 그래서 승인이 된 건데, as jurisdictional special. 이 jurisdiction은 관할권, 그리고 사법권, 즉 그 지역에 있어서 이 뱃셀에 법을 적용시킬 수 있는 것들이요. 예를 들어서 한국의 예를 들면은 이 jurisdictional 같은 건, jurisdiction 이런 것은 어떻게 적용이 되냐면은 한국의 KGS 있죠. 고압가스법, 그리고 산업안전보건법, 코샤요. 그리고 에너지 합리화법 이렇게 세 가지 법이 주로 압력용기 프레셔 베슬에 적용이 되죠. 그런 것들이 jurisdictional special 그리고 jurisdiction 이렇게 생각을 하시면 되겠습니다. 그래서 이렇게 뱃셀 중에서 승인이 되고 시공이 되는 건데 jurisdictional special 이렇게 지역법에 따라서 승인이 된 것은 based upon jurisdiction이니까 이렇게 KGS처럼 이런 것에 따라서 KGS의 특유 그 acceptance 요 승인 사항들에서 requirement들에서 승인을 받은 그런 뱃셀들이요. of particular design. 그래서 지역 관할권의 디자인이나 fabrication 제작법이나 inspection 검사법이나 testing 테스트하는 법 그리고 시공 installation 시공하는 법에 의해서 승인을 받은 그런 뱃셀에도 사용을 할 수가 있습니다. 뭐를요? API 510을 다른 산업에요. D입니다. Non-standard vessels, a vessel fabricated to a recognized construction code but has lost its nameplate or stamping. Non-standard vessel이니까 일반화되지 않는 vessel, 스탠다드 아닌 vessel은 vessel 중에서 이렇게 fabricated, 제작이 된 건데 recognized construction code를 따라서 제작이 됐는데 그런데
이제 잊어버린 거죠. has lost its nameplate. 요 nameplate는 베셀에 대한 정보를 적어주는 것을 nameplate. 그리고 nameplate는 베셀에 용접을 하게 되어 있습니다. 잊어버리면 안 되니까요. 그럼에도 불구하고 요 nameplate를 잊어버렸다면 또는 스탬핑을 아스메의 유스탬프나 이런 것들을 잊어버렸다면 그런 베셀들은 이렇게 오너 유저의 결정 사항에 따라서 다른 산업에 이렇게 사용할 수 있는데 그때 API 510을 사용해도 된다는 그런 내용입니다. 그래서 여기까지 이렇게 설명을 드렸는데 여기서 잠깐 베셀이 어떻게 생겼는지 도면을 한번 보여드릴게요. 이런 식으로 생긴 게 프레셔 베셀입니다. 얘는 지금 버티컬 타입이고요. 여기에 스커트가 있고 베셀 쉘이 있고 헤드가 이렇게 있는 타입입니다. 얘를 이렇게 돌려버리면 이런 식으로 버티컬 베셀이 되겠습니다. 이렇게 파운데이션 위에 요 스커트에 여기 베이스를 하고 앵커 볼트를 박아서 시공을 세우는 거예요. 이렉션을 하는 거고요. 스커트 부분이 여기 있고 노즐들도 달려 있고 베셀 바디 쉘이 여기 있고 하부 헤드가 있고 상부 헤드가 있습니다. 헤드에는 그리고 이렇게 검사를 할 수 있는 맨홀들이 있고요. 맨홀들이 있고 맨홀들은 보통 24인치 맨홀이 달려 있습니다. 그리고 이 타입은 호리존탈 타입입니다. 좀 전에 보인 베셀은 세로로 세워서 사용하는 베셀이고 얘는 여기에 새들이 있습니다. 새들이 있어서 집안의 파운데이션 위에 이렇게 가로로 설치를 해서 사용하는 베셀이고 여기를 쉘이라고 보시면 되겠고 요 동그란 일립티컬 섹션을 헤드 이렇게 보시면 되겠습니다. 마찬가지로 여기도 노즐이 이렇게 달려 있고요. 이런 게 베셀이라고 보시면 되겠습니다. However, vessels that have been officially retired from service and abandoned in place i.e. no longer are on a set of record from a financial accounting standpoint are no longer covered by this inspection code, in-service inspection code. 그러나 베셀들 중에서 have been officially retired, 이제 사용을 중지한 것이요. retire가 이제 은퇴를 하다죠. 베셀도 은퇴를 해갖고 더 이상 사용을 안 하는 거예요. 그런 베셀들인데 서비스 그룹도요. 이제 공장을 가동 중에 있는데 서비스를 이제 공장을 가동하다 이런 걸로 생각을 하시면 되겠고 가동을 하는 데 있어서 이제 더 이상 이 베셀을 쓰지 않는 거예요. 그리고 abandon, 이제 폐기를 한 거죠. 버려버린 거죠. 인플레스 그 위치에서 예를 들면 IE는 예를 들면 이런 뜻이고 no longer are asset, 더 이상 asset은 이제 자산이 아닙니다. 그래서 더 이상 자산이 아닌데 기록으로 남는 자산이 아닌데 어디냐? financial이나 accounting 이렇게 금전적인 스탠드 포인트 기준점에서 더 이상 이 베셀이 그 공장의 자산이 아니에요. 오너 유저의 자산이 아니에요. 그리고 no longer covered by 요런 베셀은 그러니까 버려진 베셀이나 은퇴한 베셀은 더 이상 요 in-service inspection code 즉 API 510이죠. 510 코드에 의해서 커버되지 않는다. 다뤄지지 않는다는 내용이 나오고 있습니다. The ASME code and other recognized construction codes are written for new construction. However, most of the technical requirements for design, wording, NDE, and materials can be applied to inspection, re-rating, repair, and alteration of in-service pressure vessel. ASME 코드는 그리고 다른 인지할 만한 잘 알려진 컨스트럭션 제작 코드는요, 이제 쓰여졌는데 어떤 것을 위해서 새로운 제작을 위해서 쓰여졌습니다. 만들어졌습니다. 그러나 대부분의 요 technical requirement, 기술적인 requirement for 디자인이나 설계사항이요. 용접, 웰딩이 용접이고 NDA는 비파괴 검사죠. 그리고 자재에 대해서 material, 자재에 대해서 can be applied to inspection. 그래서 이 ASME 코드에 나오는 디자인, 용접, NDA 그리고 자재 사항에 대한 것은 여전히 적용이 될 수 있는데 for inspection, 요 pressure vessel의 검사, re-rating, repair, 그리고 alteration,
즉 가동 중인 베셀에 대한 검사에 사용할 수가 있습니다. ASME 코드를요. 그리고 다른 잘 알려진 코드들을요. If for some reason an item that has been placed in service cannot follow the inspection construction code because of its new construction orientation, the requirements for design, material fabrication, and inspection should conform to API 510 rather than to the construction code. 만약에 어떤 이유에 있어서 아이템, 즉 베셀을 말하는 겁니다. 프레셔 베셀을 말하는 거고, 베셀이 has been placed in service, 어떤 이런 공장에 설치가 되고 그 공장에서 운영이 되는 프로세스나 환경에 의해서 cannot follow, 그래서 따를 수 없다면은 the construction code, 즉 아스메 코드나 잘 알려진 코드를 말하는 거죠. 그런 아스메 코드를 따를 수 없다면은, 왜냐하면 요 프레셔 베셀이나 프레셔 베셀의 새로운 construction orientation, 그래서 제작이나, 근데 요 프레셔 베셀 같은 경우는 API 510에 나오는 프레셔 베셀은 이미 설치가 되고 가동이 되는 걸 말하기 때문에 여기서의 construction은 시공이라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 새로운 시공 방향이나 그 requirement for design이니까 새로운 설계 요구사항들이나 자재, 그리고 fabrication 사항, 제작 사항, 그리고 인스펙션이 다른 방향으로 흘러가서 더 이상 아스메 코드를, 제작 코드를 이제 따를 수 없을 때는, 그럴 때는 API 510 코드를 따라야 됩니다. 요거 rather than은 뭐뭐 대신에, 이것보다는 API 510을 따라라. 즉 construction 코드, 아스메 코드보다는 construction 코드, 아스메 코드보다는 API 510 코드를 따르라는 이야기입니다. If in-service vessels are covered by requirements in the construction code and API 510, or if there is conflict between the two codes, the requirements of API 510 should take precedence. 만약에 in-service vessel, 가동 중인 베셀에 있어서 이제 cover 되는데 requirement in the construction code, 즉 가동 중인 베셀이 아스메 코드에 의해서 이렇게 requirement를 이제 지배를 받는다면, 그리고 또 그 베셀이 API 510에 따라서도 이렇게 적용이 된다면은, 또는 만약에 there is a conflict는 이제 간섭상이나 요 API 510이나 아스메 코드에 이렇게 불일치상, 충돌하는 사항이 있다면은 between these the two codes니까 API나 아스메에 충돌 사항이 있다면은 the requirement, 요구사항이죠. of API 510, API 510의 요구사항들이 shall take precedence, precedence는 우세하다. 그래서 API 510의 requirement들을 아스메 코드보다 먼저 이렇게 따라야 된다는 내용입니다. As an example of the intent of API 510, the phrase applicable requirements of the construction code has been used in API 510 instead of phrase in accordance with the construction code. 예를 들어서 intent of API 510, API 510을 적용하는 목적을 예로 들면은 phrase입니다. applicable requirement, 이렇게 적용되는 requirement of the construction code. 여기서 construction code는 아스메 코드를 이야기하는데요. API 510의 목적 중에서 여러 construction code, 아스메 코드의 requirement는, 적용되는 requirement는 has been used API 510, 이렇게 API 510에 사용이 되기도 했습니다. 되곤 하고 있습니다. 이렇게 설명이 된 부분이 있는데, instead of the phrase in accordance with the construction code는, in accordance with는 construction code는 제작 코드인 아스메 코드를 이야기를 하는 거고요. in accordance with는 제작 코드를 따라서 이렇게 검사를 했고, relating 했고, repair 했고, 요렇게 쓰는 대신에 applicable requirement of the construction code, 그래서 제작 코드를 꼭 따르라, 요런 내용이기보다는 제작 코드를 이렇게 적용되는 그 부분을 requirement를 따와서 썼다. 즉 API 510의 requirement가
아스메 코드의 제작 코드보다 더 이렇게 우세하다. 먼저 이렇게 적용이 돼야 된다. 이런 것을 보여주기 위해서 요거에 따라서 제작 코드에 따라서 아스메 코드에 따라서 이렇게 만든 게 아니라 검사를 한 게 아니라 API 510에 이렇게 쓰여진 아스메 코드는 그냥 레퍼런스로 이렇게 쓰여진 것이다. 이렇게 설명을 하는 이 내용이 요 마지막에서 두 번째 문장이 되겠습니다. 즉 API 510이 무조건 우선한다. 그런 내용을 쓰고 싶어서 이런 내용을 써놓은 것입니다. 그리고 1.1.2는 인텐트입니다. 조금 전에 설명한 그 인텐트가 여기에 나오는 1.1.2의 인텐트이고요. API 510의 목적. The application of this inspection code is restricted to owner users that employ or have access to the following technically qualified individuals and organizations. 이 적용, 이 inspection 코드, 즉 API 510 코드의 적용은 이제 제한이 따르는데요. 오너 유저에게만 이렇게 사용할 수 있게 제한이 따릅니다. 그래서 어떤 식이냐면은 오너 유저가 employ 고용을 하거나 또는 have access 접근 권한을 가지고 있는 겁니다. 아래 기술적으로 보증이 되고 승인을 받은 individuals 각각의 개개인들이나 아니면은 단체 organization 조직이나 단체들이요. 즉 API 510 코드는 오너 유저 즉 공장의 오너 유저만 이렇게 사용할 수 있는 거고 그리고 이 오너 유저가 권한을 준다거나 아니면 고용을 하거나 아니면 접근 권한을 가지고 있는 아래 단체나 개인들이 사용을 할 수 있는 겁니다. 오너 유저가 사용할 수 있고 그리고 여기 A부터 E까지 나오는 사람들이 그리고 단체가 사용할 수 있는 겁니다. API 510 코드를요. 즉 A에서는 an authorized inspection agency 그래서 인가가 된 허가를 받은 inspection agency인데 즉 여기서 설명을 하고 있죠. 고용이 되거나 오너 유저에서 그리고 접근 권한을 오너 유저가 접근 권한을 가지고 있는 허가가 된 inspection agency 즉 검사 업체입니다. 이게 A였고 B에서는 repair organization 오너 유저에 의해서 고용이 되거나 오너 유저가 접근 권한을 가지고 있는 repair 보수 조직 리페어를 하는 조직 C는 an engineer 오너 유저가 고용한 엔지니어나 아니면 오너 유저가 접근 권한을 가지고 있는 엔지니어 접근 권한을 가지고 있는 엔지니어는 뭐 오너 유저가 마음대로 이렇게 오더를 할 수 있는 그런 엔지니어니까 고용을 한 엔지니어 이렇게 하시면 되겠고 인스펙터입니다. 인스펙터 또한 오너 유저가 고용을 한 인스펙터 인스펙터는 이제 검사를 하는 사람이고 API 510에서 이그제미너는 그냥 일반적으로 API 510에 하나는 겁니다. 일반적으로 NDE 검사, 비파괴 검사를 하는 사람을 API 510에서 이그제미너라고 표현을 합니다. 그래서 오너 유저에서 고용이 된 사람 이그제미너가 Authorized Inspection Agency, Repair Organization, Engineer, Inspector, 그리고 이그제미너, 그리고 오너 유저가 API 510을 사용할 수 있습니다. 그리고 그것이 API 510의 목적이고요. 인텐트이고요. 두 번째 장 해석 들어가겠습니다. Inspectors are to be certified as stated in this inspection code, see Annex B. Since other code covering specific industry and general service application already exist, e.g. MB-23, the refining and petrochemical industry has developed this inspection code to fulfill their own specific requirements for vessel and pressure relieving devices that fit within the restriction listed in this scope. 인스펙터는 이제 to be certified 해서 Annex B에 이렇게 명기된 것처럼 state 표기가 된 것처럼 inspection API 510의 Annex B에 따라서 certified 자격을 부여를 받아야 됩니다. since는 뭐뭐이기 때문에 이렇게 하면 되고요. 뒷문장들을 설명을 해줍니다. 다른 코드들이 커버링 이제 적용을 시키는 거죠. 이제 컨트롤을 하는 건데 커버하는 건데 특정한 인더스트리
그리고 산업이랑 그리고 General Service Application, 일반적인 서비스 어플리케이션 이미 존재하고 있는 MB23에 나오는 것처럼 일반적으로 이미 존재하고 있는 그런 서비스나 아니면 다른 산업에 적용이 되기 때문에 신스는 뭐뭐 하기 때문에 리파이닝이나 정유 회사들이요. 그리고 페트로케미칼, 석유화학 회사들이 산업이 has developed 발전을 시켜왔습니다. 개발을 했습니다. 이 인스펙션 코드를요. API 510 코드를 개발을 했습니다. to fulfill, 이루기 위해서인데 그들만의 특정한 requirement들, 프레셔 베셀을 위한 그리고 프레셔 릴리빙 디바이스 밸브들을 위한 그들만의 프레셔 베셀 그리고 프레셔 릴리빙 디바이스 밸브들에 대한 특정하게 적용이 되는 requirement들을 적용시키기 위해서 요 정유회사 그리고 석유화학 회사들이 API 510을 만들었습니다. 그래서 어디냐 이제 스코프에서 제한을 하고 있는 제한 사항들을 적용을 잘 할 수 있게 fit within 적용을 잘 할 수 있게 API 510 코드를 만들었습니다. 요건 문장도 상당히 기네요. The intent of this code is to specify the in-service inspection and condition monitoring program that is needed to determine the integrity of pressure vessel and pressure relieving devices. The program should provide reasonably accurate and timely assessments to determine if any changes in the condition of pressure vessel, pressure equipment could compromise continued safe operation. 요 API 510의 목적은요, to specify, 표기를 하기 위해서입니다. The in-service inspection, 가동 중에 검사하는 것을 표기하기 위해서고요. 그리고 condition monitoring program, 컨디션 모니터링 프로그램은 이 조건을, 베셀의 상태를 계속적으로 관찰을 하면서 검사하는 그런 프로그램인데 그냥 컨디션 모니터링 프로그램이라고 인지를 하세요. 해석하지 마시고 영어로 생각을 하세요. 컨디션 모니터링 프로그램을 돌리는 것에 대해 목적이 있는데 어떤 목적이냐? is needed, 필요한 겁니다. to determine, 결정하기 위해서인데 integrity of pressure vessel, pressure vessel의 완벽함, integrity는 문제가 없음, 완벽한 상태, 이렇게 해석을 하시면 되고요. 그리고 인테그리티도 정말 계속 나오는 단어입니다. 그래서 얘를 뭐 완벽한 문제가 없는 상태 이렇게 생각하지 마시고 그냥 얘를 그냥 머릿속에 박아두세요. 인테그리티는 문제 없는 것, 그냥 계속해서 세이프 오퍼레이션을 계속할 수 있는 상태, 그거를 인테그리티라고 한다. 그렇게 생각하시면 되겠습니다. 그래서 프레셔 베셀이랑 그리고 프레셔 릴리빙 디바이스, 계속 제가 말하고 있죠. 프레셔 릴리빙 디바이스도 프레셔 릴리빙 디바이스로 생각을 하시고, 하지만 얘는 뭐 해석을 한다고 하면은 프레셔 릴리프 밸브나 프레셔 세이프티 밸브를 칭한다. 즉 프레셔 베셀에 꽂혀지는, 안전을 위해서, 프레셔 완화를 위해서 꽂혀지는 밸브류들을 말하는데, 이 프레셔 베셀과 프레셔 릴리빙 디바이스들의 계속적으로 안전하게 오퍼레이션을, 운전을 할 수 있게 완벽함을 이렇게 증명하기 위해서, 결정하기 위해서 그런 컨디션 모니터링 프로그램을 돌려야 되고, 그리고 가동 중에 검사를 하는 것이 이 API 510 베셀 코드의 목적입니다. 여기까지 설명을 드렸고요. 더 프로그램부터 다시 해석을 하겠습니다. 그래서 이 프로그램은 이 컨디션 모니터링 프로그램을 이야기를 하는 거고요. 이 프로그램은 should provide, 제공을 해줘야 되는데 적절하게, 그리고 정확한, 그리고 timely, 이렇게 시기적절하게 평가를 해주는 그런 프로그램이어야 합니다. to determine, 결정하기 위해서인데 만약에 어떤 변화가 있는 거예요. condition of pressure equipment니까 pressure equipment는 pressure vessel이나 밸브들을 말하는 거예요. 그래서 pressure vessel의 상태에 변화가 있는 것을 결정하기 위함이고, 어떻게 평가를 하면서 적절하게, 시기적절하게 평가를 하면서 이 pressure vessel의 상태에 변화가 있는지 없는지, 괜찮은지 안 괜찮은지 그런 것을 확인을 하고 결정하기 위해서고, 그리고 pressure equipment could compromise, 그래서 continue safe operation, 만약에 뭐 변화가 있더라도 이 프레셔 베셀이 안전하게, 세이프 오퍼레이션은 안전하게 가동을 할 수 있다는 뜻입니다.
continued는 계속해서 안전하게 가동을 할 수 있는지 없는지, 문제가 있어도 안전하게 가동을 할 수 있으면은 걔를 그냥 사용한다. 즉 compromise, 협상을 한다는 뜻인데, 문제가 있어도 그냥 괜찮다면 검사를 해서 증명이 괜찮은 게 증명이 된다면은 그냥 쓰겠다라는 게 이 프로그램이 제공해야 되는 항목들입니다. The owner users shall respond to any inspection result that require corrective actions to assure the continued safe operation of pressure vessel and pressure relieving devices. 오너 유저는 그 프레셔 베슬 사용자요. 그냥 오너 유저라고 생각하시라고 했습니다. 오너 유저는 respond, 이제 뭐 의견을 주거나 대응을 해주거나 답변을 주어야 되는데 to any inspection result니까 검사 결과에 대해서 이렇게 대응을 해야 됩니다. 검사 결과인데 어떤 검사 결과냐면은 require, 필요로 하는 건데 corrective action입니다. 이렇게 corrective action이란 수정사항을 필요로 하는 검사 결과 to assure, 확인하기 위해서인데 continued safe operation, 즉 안전하게 배슬을 계속적으로 운전할 수 있는, 프레셔 배슬을 운전할 수 있고 pressure relieving device들을 안전하게 계속해서 이렇게 할 수 있는 것을 이야기를 합니다. 즉 그런 검사 결과에 대해서 오너 유저가 대응을 해주어야 된다는 이야기입니다. 1.1.3 Limitation, 제한사항들. API 510 코드를 적용하는 데 있어서 어떤 제한사항들이 있는지 그 얘기를 하는 거겠죠. Adoption and use of this inspection code does not permit its use in conflict with any prevailing regulatory requirements. However, if the requirements of